کہ دل ہوا بو کاٹا کہ دل ہوا بو کاٹا. لو میرے بہنوں تے بھائیو بسنت منانے والے شوقین بھائی ذرا نزدیک نزدیک آ جاؤ, کیونکہ بسنت ہونے جا رہی ہے صرف لاہور میں نہیں, فیصل آباد, راول پنڈی, ملتان, تمام شہروں میں بسنت منائی جائے گی. کیسے منائی جائے گی؟ کیا دوبارہ سے چرخیاں لگیں گی, گانے ہوں گے, ڈھول بجیں گے, تماشا ہوگا اور چھتوں کے اوپر ڈانس بھی ہوگا. یہ سب چیزیں ہونے جا رہی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا, کہہ رہا ہے علی رامے, اور علی رامے ہمارے ساتھ ہے. آئیے میں آپ سے اس کی ملاقات کراتا ہوں, وہ آپ کو بتائے گا کہ بسنت کے بارے میں حکومت کیا پلان بنانے جا رہی ہے. علی رامے سے بات کرتے ہیں. جی علی رامے, دل بو کٹا ہونے جا رہا ہے, آنکھوں آنکھوں میں لگ گئی ڈور ہے. عامر بھائی جب آپ نے یہ شروع کیا نا تو ایک خواہش تھی کہ لاہور کے اندر بسنت کا تہوار جو ہے وہ دیکھا جائے, لیکن بسنت نہیں دیکھی؟ میں نے لاہور کی بسنت نہیں دیکھی. میں نے لاہور میں آج تک یہ تہوار والے نان میں نے کبھی نہیں دیکھا. میں نے یہ گانا سنا ہوا ہے, کوئی صرف گانا سنا ہے, یہ گانا سنا اور اس گانے پہ ہی خواہش تھی کہ لاہور کے اندر آ کے بسنت کا تہوار جو ہے وہ دیکھا جائے. اور مجھے یاد ہے یہ صرف علی رامے کی خواہش نہیں ہے, سوری میں تیری بات بھی کاٹ رہا ہوں علی, لیکن یہ پاکستان سے باہر ایون آپ کے ہمسایہ ملک کے لوگوں کی بھی خواہش رہی ہے کہ لاہور آئیں اور وہ بسنت منائیں. اور بسنت لاہور میں منانی کیوں ضروری تھی یہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں, جو لوگ بسنت مناتے رہے ہیں. علی رامے تو ابھی خبر لے کے آیا ہے کہ لاہور یہ دوبارہ تیاری پکڑے, بسنت ہونے جا رہی ہے. زیادہ حائل نہیں ہوں گا, تفصیلات علی رامے کے پاس ہیں. جی ایسا ہے کہ چند روز قبل محکمہ داخلہ پنجاب کو کچھ سفارشات جو ہے وہ آتی ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ بسنت کے حوالے سے کچھ پرپوزل جو ہے وہ بنائی جائیں کہ محفوظ بسنت کیسے منائی جا سکتی ہے پنجاب کے اندر. تو اس کے لیے محکمہ داخلہ پنجاب کے جو حکام ہیں وہ بیٹھتے ہیں ان کے ساتھ, جو کہ پتنگ فروش ہیں, جو ڈور بناتے ہیں اور جو ایسوسیشنز ہیں. تو ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک ملاقات ہوتی ہے اور ملاقات میں ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ ایک محفوظ طریقہ ہے, ایک سیف ہے, سیف کمپوننٹس استعمال کرتے ہوئے یہ فیسٹیول جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے. تو اس پر وہ سفارشات بنا کر ڈپٹی کمشنر لاہور نے باقاعدہ وہ خاص طور پر مریم اورنگزیب جو کہ سینئر صوبائی وزیر ہیں ان کے سامنے آج رکھی ہیں, اور اس میں بتایا گیا ہے کہ یہ ایک طریقہ کار ہے. اور وہ طریقہ کار ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طریقے کو اپناتے ہوئے ہم لاہور کے اندر پنجاب کے مختلف اضلاع جن کا آپ نے نام لیا, ملتان, راول پنڈی, فیصل آباد, وہاں پر بھی یہ تہوار جو ہے منایا جا سکتا ہے. اب اس میں جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں وہ یہ کہ 2 روز کا یہ تہوار ہوگا, ہفتہ اور اتوار. ہفتہ اور اتوار جو ہے جو ایک مخصوص ایریاز ہوں گے ان شہروں کے اندر جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں. اگر لاہور کی بات کر لی جائے تو لاہور میں جو اندرون لاہور ہے, اور مشہور بھی لاہور, اندرون لاہور کی تہوار وہیں پہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں پر بسنت جو منائی جا سکتی ہے. اگر میٹروپولیٹن ملتان ہے, فیصل آباد ہے, راول پنڈی ہے, تو وہاں پر بھی جو ان کے بڑے شہر ہیں وہاں پر ہی یہ بنائی جائے گی. اور ایک ایریا مخصوص ہوگا, اور اس ایریے کو مد نظر رکھتے ہوئے کچھ پریکاشنز جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ احتیاطی تدابیر وہ یہ ہوں گی کہ موٹر بائکس ہیں وہ ان ایریاز میں نہیں جا سکیں گی. اور ساتھ ہی جو متصل علاقے یا اس کے ساتھ جو ایریاز بنتے ہیں وہاں پر اگر بائکس استعمال کی جاتی ہے جہاں پہ پابندی نہیں ہوگی تو وہاں پر ان کو حفاظتی اینٹینا جو ہم بائک کے اوپر دیکھتے ہیں وہ ان کو لگانا ہوگا. یہ ایک پرپوزل انہوں نے بنا کے دی. اور ساتھ انہوں نے کچھ پتنگ کے حوالے سے اور ڈور کے حوالے سے, اب پتنگ اور ڈور کے حوالے سے بہت بہتر جانتے ہیں. میں علی سے یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ہم تو کہتے تھے یہ 4 گٹھی ہے, 5 گٹھی پتنگ کے بارے میں. اچھا, تیرا ہے, کپ ہے, پھر اس کے بعد آپ کا جو گڈے ہیں ان کے تاوے شروع ہو جاتے ہیں, 1 تاوا 2 تاوا. یہ جو گلائی ہوتی ہے نا, گلائی سے کونوں تک کی, یہ اس کے ماپ ہے, مطلب اس کے سائز کے حساب سے. پھر لکھنؤ کٹ ہے, پھر پریاں ہیں اور ششدر ہیں, اور پھر بہت بڑے بمبو کاٹ جو جہاز نما وہ بڑے بڑے گڈے ہوتے تھے, پھپھردان ہم ان کو اپنی زبان میں بولتے ہیں, وہ ہوتے تھے. پھر چرخی ہیں, پنے ہیں, ڈورے لگانے والے ہیں. تو کیا یہ ساری چیزیں جو ہیں جو میں نے بتائی آپ کو, یہ ساری کی اجازت ہوئے گی کہ کسی پہ پابندی بھی لگا دیں گے کہ آپ شجدر نہیں اڑا سکتے, آپ 5 گٹھی نہیں اڑا سکتے, اور آپ ڈور جو ہے وہ کون سی استعمال کر سکتے ہیں؟ اس میں وہ کچھ ریچھ کے نام پہ ڈوریں تھیں, پانڈا کے نام پہ ڈوریں تھیں, ٹائیگر کے نام سے, اس نام سے ڈوریں تھیں. اور ان کے بھی وہ جو ہم دیکھا کرتے تھے
कि कितनी नंबर की है, 12 नंबर की है, 16 नंबर की, 24 नंबर की, तो क्या पाबंदी होगी? इसमें जो सिफारिशात इन्होंने दी हैं उसमें बकायदा लिखा हुआ था कि 8 नंबर की डोर होती है, 2 नंबर, 0 हाँ, इसी नंबर, तरह से होती है, 5 मतलब नंबर की भी होती है। हमने तो वो इस्तेमाल नहीं की, सिंपल सी बात है। हम तो सादा एक जो मशीन वाला धागा होता था, हम तो उसके साथ गुड्डी जो है उड़ाया करते थे। लेकिन इस बार इन्होंने आमिर भाई जो दिए हैं प्रपोजल, वो मैं आपके सामने बता देता हूँ कि इन्होंने कहा है कि एक नायलॉन की जो डोर है वो इस्तेमाल की जाए, और उसके ऊपर जो एक मैश लगाया जाता है, शीशा जिसको कहते हैं, कि वो शीशे की एक लिमिट है, वो 350 से ऊपर जो है वो ना हो, ये उन्होंने कहा है। क्योंकि उससे अगर नीचे आते हैं ना, अच्छा, नीचे आते हैं तो वो ज्यादा हैवी बन जाती है, वो उसकी वो कहते हैं बहुत ज्यादा नुकसानदेह, जो इन्होंने बताया। अच्छा, नायलॉन नहीं इस्तेमाल होगा, ये देखें, ज़हन में रखें कि ये जो केमिकल डोर हम जिसको कहते हैं, नायलॉन के ऊपर केमिकल लगता है। कॉटन में जो कॉटन का जो धागा है वो इस्तेमाल होगा, वो इस्तेमाल और वो क्योंकि वो अगर जरा सा भी उसमें झटका लगे तो वो टूट जाता है। लेकिन अगर उसमें इतने mm की लेयर आप शीशे की चढ़ा सकते हैं, या जो डोरे लगाते हैं ना ऐसे ऐसे करके, उसमें उनकी उंगलियों के अंदर शीशे लगे होते हैं, उसको फेरते हैं। अगर जो लोग बच्चे जो भी नहीं जानते हैं उनको बताएं कि वो शीशे वाली डोर लगती कैसे, इस तरह से। अच्छा आमिर भाई, आपने बताया, इसी स्टाइल पे करते हैं। आपने वो नाम लिया ना पांडा रीच, इसमें लिखा हुआ है कि 5 रीच वाला आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, और 8 चेन वाला, और 100 एयर ब्लेड, इस तरह की चीजें उन्होंने रिकमेंड की। अब जहाँ पे पता धागे हैं जो कि कुछ बाहर से आते हैं, कुछ यहाँ पे बनते हैं, और एक हमसाया मुल्क से जो धागा आता था वो केमिकल वाला होता था। वो क्योंकि अब हमारे वो तल्लकात भी नहीं रहे, और अब स्मगलिंग भी बहुत कम हो गई है, तो शायद वो केमिकल लगा डोर जो है यहाँ ना आए, और यहाँ को बनाने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उस पर मुख्तलिफ दफात लग सकती है। इस बारे में बात। हाँ, अब इसमें पतंग का आपने पूछा, पतंग का जो साइज है उसमें लिखा है कि 3 तवा गुड्डा और पौना तवा गुड्डा, और उसके साथ 4 गिट्ठी पतंग और 6 गिट्ठी पतंग। हाँ, हमने कभी सुनी मैंने तो कभी सुनी नहीं है, हमें तो बस गुड्डी का पता होता था। अब आप इसको जो है वो ज्यादा डेफिनेशन जो है वो अच्छे तरीके से बता सकते हैं। दमी देने को तैयार हो जाओ, वो दमी हम दिया करते थे इस तरह से। दमी देने को तैयार हो जाओ, खिच मारने तैयार हो जाओ, तो चमेरुओ गुड्डियां चमोरन लिए तैयार हो जाओ, टांगियां टूंगियां तैयार कर लो। और रामे खबर बड़ी खुशी की लेके आया, ख्वाहिश है, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं इस त्यौहार को देखूं। अब आप लोगों ने ये त्यौहार मनाया, मैंने तो ये त्यौहार बिल्कुल नहीं मनाया। तो खैर ये पतंग का साइज था, और डोर मैंने आपको बता दी कि कॉटन की डोर जो है वो इस्तेमाल होगी। अगर अब इसके साथ जो सबसे बड़ी बात अब आती है कि जो ये पतंग बनाते हैं, डोर जो बनाते हैं, उसके लिए रिकमेंडेशन ये है कि आपको सबसे पहले, अगर आप पतंग फरोश हैं या धागा बनाने वाले हैं, डोर बनाने वाले हैं, सबसे पहले आपने गवर्नमेंट से आपने लाइसेंस लेना है। वो आपको लाइसेंस देगी, आपने उनकी जो शराइत है पतंग बनाने के हवाले से, डोर बनाने के हवाले से, वो आपने उन शराइत को मद्देनजर रखते हुए ये चीज़ें तैयार करनी है। और अगर आप तैयार नहीं करते, और अगर आप बगैर लाइसेंस के आप पतंग फरोख्त करते हैं या डोर फरोख्त करते हैं, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, सख्त किस्म की कार्रवाई होगी। आपको 6 माह के लिए जो है वो जेल के अंदर भी भेजा जा सकता है। आपने कोशिश ये करनी है, जो पतंग फरोश या डोर बनाने वाले, वो कानून के मुताबिक जो उनकी हदायत होंगी उनको मद्देनजर रखना है, और उन्हीं SOPs को फॉलो करते हुए आपने पतंग बनानी है और डोर बनानी है। उसके बाद आपके पास लाइसेंस होगा तो आप फरोख्त कर सकेंगे। तो जो बिला लाइसेंस बनाएंगे, या बिला लाइसेंस डोर बनाएंगे या पतंग बनाएंगे, उनके लिए सजाएं भी जो होंगी वही कि जो बिला लाइसेंस असला इस्तेमाल करते हैं वही सजाएं बड़ी सख्त होंगी, और इसके लिए मरियम औरंगजेब ने बाकायदा कमेटियां बना दी हैं। और साथ उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 2009 से लेकर 2015 तक जो प्रोहिबिशन एक्ट है काइट फ्लाइंग का, उसमें बहुत ज़्यादा सख्ती हैं। अब उसमें कुछ अमेंडमेंट की जाएगी, और जो पतंग फरोश हैं, जो पतंग बनाते हैं, डोर बनाते हैं, उनके लिए भी कुछ नए SOPs जो बनाए जाएंगे। उन्हीं SOPs को बजाने की इजाजत होगी, वो तो एक फन है, वो तो हमारा एक शोर शराबा करने का उसके ऊपर इजाजत है, लेकिन फायरिंग नहीं, हर 2 मिनट बाद फायरिंग नहीं कर सकेंगे आप। फायरिंग नहीं कर सकते। अच्छा, लाउड स्पीकर की आपको इजाजत नहीं होगी, फायरिंग आप नहीं कर सकेंगे। आमिर भाई, इसमें एक चीज तय है, गवर्नमेंट ने कहा है कि अगर ये महफूज होगा तो हम इजाजत देंगे, अगर महफूज नहीं होगा तो इजाजत नहीं देंगे। चले, अच्छी खबर अली रामे लेके आया, ना सिर्फ लाहौरियों के लिए। मुझे खुशी इस बात की है कि पूरे पंजाब में बसंत मनाई जाएगी। अगर पूरे पंजाब में मनाई जाती है तो उसके लिए जिन जिन अजला में जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं वो उनके SOPs को पूरे करेंगे। एक मरतबा ये महफूज बसंत मनाई जाए तो गवर्नमेंट शायद अगले साल आपको 2 की बजाय 3 दिन भी दे सकती है। ये तो आप पर मुनसर है कि आप इस बसंत को महफूज बनाएं। काइट फ्लाइंग एसोसिएशन से ज़्यादा आम शहरियों का रोल इसमें बहुत अहम होगा, और ख़ासकर अंदरून शहर वालों का, कि आपका फेस्टिवल, आपकी बसंत आपको इस बसंत बहार में यानी फरवरी में देने जा रही है गवर्नमेंट।
अगर ये देते हैं तो हम भी इसके लिए, इस गवर्नमेंट के लिए जिंदाबाद का नारा लगाएंगे। लाहौरियो तैयारी कर लो, अली रामी की खबर बहुत अच्छी है, मुझे तो बड़ी खुशी है। आप भी ये खुशी जरूर मनाइएगा मैं भी बहुत जब खुश हूं। बसंत आएगा। बसंत का त्यौहार देखने जा रहा हूं। दोनों ही हम खुश हैं। मैं इसलिए कि अपने बचपन की यादें ताज़ा करूंगा, ये इसलिए कि इसने कभी बसंत देखी नहीं है। तो जिन्होंने नहीं देखी है वो भी तैयारी करें कि अब इस साल गवर्नमेंट आपको बसंत मनाने की जो है इजाज़त देने जा रही है, लेकिन उन SOPs के साथ जिसकी डिटेल आपको अली रामी ने बताई। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।